Yep. So in the last class we have seen the Carnot engine, Carnot's theorem చూసాం. ఏంటది కార్నోస్ థియరం ఏం చెప్తుంది చెప్పు? అట్లీస్ట్ Q1 will be the amount of heat absorbed by the working substance from the source, and Q2 will be the amount of heat rejected by the system to the surroundings or this cold body. Then the ratio Q1 by Q2 will be is equal to T1 by T2 అన్నది మనం ప్రూవ్ చేసాం. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో ఆ ప్రూఫ్కి అయితే మీరు ఎన్సీఆర్టీ బుక్ చూసుకుంటే సరిపోతుందని చెప్పాను. డెరివేషన్ అని కాకుండా దాని కన్క్లూజన్ అనేది మనం రాయాలి. సో వాట్ ఇస్ దట్ కార్నో ఇంజన్ అన్నది ఏంటి? ఇట్ ఇస్ అన్ ఐడియల్ ఇంజన్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ సైక్లిక్ ప్రాసెస్. ప్రతి ప్రాసెస్ అక్కడ యూజ్ చేసేది ఏంటి? రివర్సిబుల్ ప్రాసెసెస్. ఐసోథర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్, అడియాబాటిక్ ఎక్స్పాన్షన్, ఐసోథర్మల్ కంప్రెషన్ అండ్ అడియాబాటిక్ కంప్రెషన్, అండ్ ఆల్ విల్ బి ద రివర్సిబుల్ ప్రాసెసెస్. ఓకే, సో మనం చూసాం ద ఫార్ములాస్ కూడా. Then what are the important formulas we have listed out. Now, so let us define one of the important quantity will be here. So called, that is known as an entropy. Symbol S అని ఇస్తారు. Entropy. So entropy is also one of the thermodynamic variable. అంటే ఇప్పుడు మనకు ప్రెషర్, వాల్యూమ్, టెంపరేచర్ ఎలాంటి quantities kada, they define the state of the system. So entropy is also one of the thermodynamic variable which define the state of the system. So a state of a system ni manam define cheskunettappudu state of system manam aa thermodynamic variables ni vadutuntam. That variables lo, so for example pressure vadutuntam, volume vadutuntam, temperature. And entropy is also one of the thermodynamic variable used to describe the system. అంతేనా? సో మరి దీన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు అన్నది మనం చూస్తే కనుక, సో ద డెఫినేషన్ విల్ బి వెరీ సింపుల్గా డిఫైన్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ 3 పదాలు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి: సిస్టమ్, సరౌండింగ్స్. రెండింటిని కలిపితే యూనివర్స్. సిస్టమ్, సరౌండింగ్స్ రెండింటిని కలిపితే యూనివర్స్. సో ఈ పదాలు అన్నవి మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. సిస్టమ్, సరౌండింగ్, ఈ రెండింటిని కలిపితే వచ్చేది యూనివర్స్. మనం జనరల్గా క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ తీసుకుంటాం, అంతేనా? క్లోజ్డ్ సిస్టమ్కి మనకి ఏమవుతుంది? క్లోజ్డ్ సిస్టమ్కి నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ విల్ బి కాన్స్టెంట్, మాస్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ విల్ బి కాన్స్టెంట్, ఇట్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద ఎనర్జీ వైజ్. మరి ఆ థెర్మోడైనమిక్ వేరియబుల్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? ఎంట్రోపీ. ద చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ change in entropy of a system is defined as ఇలా డిఫైన్ చేస్తామంటే మనం ఇలా ds is the change in entropy, that will be is equal to dq divided by t. T is the temperature. ఆబ్వియస్గా ఇక్కడ Q అనేది ఏం ప్రాసెస్ అయి ఉండాలంటే రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అయి ఉండాలి. ఇట్ మస్ట్ బి ద రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అయి ఉండాలి. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ డీకి డిఫరెన్స్ ఉంది. ఎస్ అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్టేట్, ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద పాత్. బట్ Q అనేది డిపెండ్స్ అపాన్ ద ప్రాసెస్, ఆ పాత్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఐ డిఫైన్డ్ ఫర్ change in entropy of a system is defined as in a reversible process. ఇలా డిఫైన్ చేస్తాం. So let us integrate, we'll get some idea. Integrate. So when I integrate it, so from state A to state B, అంతేనా? So we are integrating it. So state A to state B, so dq in that reversible process divided by temperature. Then I'll get entropy in the state B minus entropy in the state A will be is equal to, so A to B, so delta Q reversible process divided by T. For example, మనకు ఆ ప్రాసెస్ అన్నది ఐసోథర్మల్ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ తీసుకున్నాం అనుకో. ఐసోథర్మల్ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. What is the meaning of reversible process?
So we are going to state A to state B in such a way that we are, at any instant we are maintaining a thermodynamic equilibrium. Antena? So we can retrace back at any instant. So isothermal reversible process K, what is the delta Q value? Delta Q on isothermal reversible process will be is equal to du plus dw. Du anyway 0, dw ఒకటి రాస్తే సరిపోతుంది. So it will be is of n r dt. సో isothermal process pdv అంటే p into dv రాస్తే సరిపోతుంది కదా. సో d కి రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్లో సో మనము du plus dw, du plus dw. సో du anyway 0 isothermal reversible process లో du will be 0 ఎందుకని టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ కదా, dw ఒక్కటే ఉంటుంది. సో dw, so that is dq in reversible process will be is simply dw. We can put here sb minus sa will be is equal to a to b, it is dw divided by t. Anyway t constant, let us put the t will be here. Then I will get the a to b, so work done while going from a to b. So that is sb minus sa will be is equal to, what is the formula for work done in isothermal process? nRT log V2 by V1. ఇదే కదా మనం ప్రూవ్ చేసిన tt క్యాన్సల్. సో చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చింది నాకు r nr, tt క్యాన్సల్ అయిపోతుందా, log Vb by V1. దిస్ ఇస్ ద చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ ఇన్ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్లో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అన్నది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద థర్మోడైనమిక్ వేరియబుల్. సో ఆబ్వియస్గా చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీని మనం డిఫైన్ చేసుకున్నాం. సో అంటే అబ్సల్యూట్ ఎంట్రోపీ అనేది డిఫైన్ చేయలేకపోతున్నాం. సో చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీని మాత్రమే డిఫైన్ చేసాం, నాట్ డిఫైన్ దన్ అబ్సల్యూట్ ఎంట్రోపీ. వస్తాం దాని దగ్గరికి వస్తాం. దెన్ వాట్ అబౌట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అనేది ఇమ్మీడియట్గా మనకు మైండ్లో స్ట్రైక్ అవుతుంది. దెన్ వాట్ అబౌట్ ఇన్ అన్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్, అంతేనా? ఏం చెప్దాం మరి ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. సో వాట్ అబౌట్ ఫర్ సైక్లిక్ ప్రాసెస్, అట్లీస్ట్ ఫర్ సైక్లిక్ ప్రాసెస్. సో సైక్లిక్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి, మళ్ళీ బ్యాక్ అడిగి రావడం. ఆ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ అనేది రివర్సిబుల్ ప్రాసెసా ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెసా? సపోజ్ అట్లని కాదు, సైక్లిక్ ప్రాసెస్ అంటే ఏ టు బీకి వెళ్ళి మళ్ళీ అదే పాత్లో కనుక బీ టు ఏకి వస్తే దట్ ఈస్ రివర్సిబుల్ పాత్. ఏ టు బీకి వెళ్ళిన వాళ్ళం ఆ పాత్రలో కాకుండా ఇంకో పాత్రలో రావచ్చు కదా, దట్ ఈస్ సైక్లిక్ ప్రాసెస్. సో ఇన్ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ రివర్సిబుల్ అంటే ఏ నుంచి బీకి వెళ్తున్నాం మళ్ళీ బ్యాక్ అటుకే వచ్చేస్తున్నాం అంటే చేంజ్ ఇన్ ఎంట్రోపీ ఏమైపోతుంది, 0 అయిపోతుంది కదా. సో సైక్లిక్ ప్రాసెస్ ఐ కెన్ పుట్ ఇట్లా సర్కిల్. సో dq రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ డివైడెడ్ బై t విల్ బికమ్ 0. ఓకే, దెన్ వాట్ అబౌట్ ఫర్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్? వాట్ అబౌట్ ఫర్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్? సో దిస్ ద సేమ్ థింగ్, ద సైక్లిక్ ప్రాసెస్ ఫర్ dq irreversible process by t will be less than 0. Irreversible process ki less than 0 వస్తుంది. Okay, that will see ఎలా వస్తుంది ఎందుకు వస్తుంది అనేది చూద్దాం. ఓకేనా? సో నోట్ డౌన్ ది ఇంపార్టెంట్ కన్క్లూజన్స్. ఇట్ విల్ కమ్ లెస్ దాన్ 0, ఎందుకు వస్తుందో చూద్దాం. అండ్ విల్ సీ